해리스 주한 미국 대사가 취임 후 첫 대중 강연으로 극동 포럼에 참여했습니다. 황교안 전 국무총리 등 각계각층의 인사들이 참여한 이번 포럼에서 해리스 대사는 북한의 비핵화 조치 없이는 제재가 이어질 것이며 북미 관계 개선은 조금 더 시간을 두고 지켜봐야 한다고 말했습니다. 미국 캘리포니아주에서 입법 준비 중이었던 AB 2943 법안이 전격 폐기됐습니다. 기독교인들과 시민들의 항의가 빗발쳤던 AB 2943 법안은 성소수자들의 상담을 진행할 때 기독교적 관점을 제시해서는 안 되며 동성애를 죄로 표현한 성경의 판매까지 금지할 수 있는 내용을 담고 있습니다. 이정미 정의당 대표, 나경원 의원 등 여성 의원들이 동의 없는 성관계를 처벌하는 내용의 형법 개정안을 발의했습니다. 법원이 마련되면 폭행이나 협박이 없어도 강간죄를 처벌할 수 있는 근거가 마련되지만 그에 못지않은 부작용도 우려되고 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 이번 주 총회를 열고 있는 교단마다 함께 모인 자리에서 공통적인 희망 사항으로 나온 게 있다면 기독교가 다시 영적 지도력을 회복하자는 것이었습니다. 그러기 위해서 가장 필요한 건 바로 믿음에 부합된 삶일 텐데요. 거룩한 책임감으로 말씀을 삶으로 실천하고자 하는 결단이 매일의 삶 속에 있어야겠습니다. 해리스 주한 미국 대사가 극동포럼 강연을 통해 한반도 문제를 언급했는데요. 이 소식을 비롯한 교계 뉴스 먼저 정리해드립니다. 극동방송이 해리 해리스 주한 미국 대사를 초청해 제48회 극동포럼을 개최했습니다. 해리 해리스 대사는 한반도 평화와 세계 평화를 위해 한미 간의 동맹과 파트너십이 그 어느 때보다 중요한 만큼 동맹을 더욱 견고히 할 것이라고 밝혔습니다. 이날 축사는 황교안 전 국무총리가 맡았으며 탈북자 지성호 씨도 참여했습니다. 한편 해리 해리스는 지난 5월 23일 트럼프 대통령으로부터 주한 미국 대사로 지명받았습니다. 사단법인 생명을 나누는 사람들이 지난달 28일 베다니 교회 소속의 필리핀 김현석 선교사의 모친 고 이성의 원로 전도사가 소천하면서 수포성 각막병증을 앓고 있는 조모 씨 등 시각장애인 2명에게 안구를 기증했다고 밝혔습니다. 고 이성의 원로 전도사의 장남인 김현석 선교사는 어머니는 전도사로 계시면서 평생 타인을 위해 헌신하셨는데 마지막까지 사랑을 전하셨다며 믿음으로 자녀들을 키우시고 삶의 본을 보이신 어머니를 존경하며 사랑한다고 말했습니다. 필요한 사람들에게 귀하게 쓰여지는 일이기에 어머니를 통해서 다른 세상을 볼 수 있는 그런 복된 일이 이어지길 소원합니다. 생명을 나누는 사람들은 유가족에게 감사패를 전달하며 가족을 잃고 슬픔 가운데에서도 고인의 뜻을 따라 기증을 결심하고 빛을 선물해 주신 것에 대해 감사의 인사를 드린다고 전했습니다. 이번엔 나라밖 소식입니다. 비즈니스 선교는 또 하나의 선교 패러다임으로 주목받고 있습니다. 미국에서도 선교적 기업을 통해 지역사회를 섬기는 사역자들의 역할이 더욱 중요해졌다고 하는데요. 미국에서 전해온 소식입니다. Most trendy coffee shops talk about their beans, roasters, or free Wi-Fi, but not this one. Our slogan is Coffee with a Cause. The cause is a kingdom cause. That's because a DC church is the force behind each cup at Ebenezer's Coffee House. Iced honey lavender latte. Backtrack to 1908, when the building began as a diner across from Union Station to serve travelers on the train. Years later, the diner closed. And at one point, the abandoned building even served as a crack house. That is, until 2006, when National Community Church stepped in. Turn that crack house into a coffee house. And I think that backstory is not just a fun backstory, but it's a picture of what I believe God does in all of our lives. He takes those broken places and brings healing. That healing is now a part of the caffeine routine that keeps DC going. And when people walk in, they think they're walking into a coffee house. The reality is they're walking into an answered prayer. The idea actually comes from Scripture, believe it or not. You know, Jesus didn't just hang out
in the synagogue. He hung out at wells. Wells were natural gathering places in ancient culture. Coffee houses are postmodern wells. The postmodern well serves thousands of people a year, and all profits go to mission trips. I like the cause and what it goes for, you know, to support mission trips and further the cause of Christ. One mission aims to help a new generation strengthen their faith, thanks in part to coffee sales. The DC Dream Center opens soon to inspire kids and push them to their God-given potential. People begin to dream again when they see this new building coming up. And I hear it all the time. People come up and say, Mr. Ernest, is this for us? Is this really for us? And we're like, yes, it's for you. This is for the community. This is what the Lord has done. The center features a basketball court to build friendship and teamwork. It could also be used as a meeting space and even for prayer. That prayer will continue in the center's new classroom, dance studio, computer lab, and rooftop view of Capitol Hill, all free to kids in need. This is our dream wall. We want people to either write a dream, pray for a dream, or somehow become a part of a dream that they read off of here. And each customer plays a part because their purchase helps a kid in need find their way through faith. They don't get to hear that, like, oh, well, God did something for me. Oh, I never thought about that. I have a little formula. The Holy Spirit plus caffeine equals awesome. It is awesome. I'm Ben Kennedy for CBN News in Washington. 저희 방송에서도 보도해 드린 적이 있었던 캘리포니아주 AB 2943 법안. 동성애를 반대하는 이들을 법적으로 제재할 수 있는 근거가 되기 때문에 많은 우려가 있었는데요. 최근 캘리포니아 주의회가 이 법안을 전격 폐기한다고 밝혔습니다. 어떻게 된 일인지 미국의 주성철 목사님 전화 연결해서 관련 말씀 들어보겠습니다. 목사님, 갑작스럽게 이런 결과가 나온 배경 어떻게 이해해야 할까요? 네. AB 2943은 한마디로 남녀노소 불구하고 성소수자들을 상담할 때에 기독교적 관점에서 상담할 수가 없고 또한 성에 대한 성경적 배경의 서적들을 판매할 수 없는 법안입니다. 이 법안은 여기에서 끝나는 것이 아니라 컨퍼런스, 부흥회, 그리고 산상 수련회 등등의 모임에서 강의는 물론이고 서적 판매를 금지하는 법안인데다가 아마존과 같은 인터넷 상점에서 성경을 판매할 수 없도록 하는 법안이 되겠습니다. 그런데 지난번에 알려드린 대로 캘리포니아주 하원에서 50대 18로 통과되었고 캘리포니아주 상원에서도 검토했는데 여기에서 대한 거부 반응이 많아서 다시 하원으로 내려보내 검토하도록 했습니다. 그런데 캘리포니아주 입법부에서 이 법안에 동조한 중국계 미국인 하원 의원이 지역의 종교 지도자들과 만나 이 법안의 부당함을 알게 되고 자신의 정치 영향권의 위험성을 안 후에 이 법안을 철회하게 되었습니다. 그렇군요. 그동안 이 법안이 통과되지 않도록 많이 애쓰신 것으로 아는데 어떤 노력들이 있었습니까? 네. AB 2944이 주 하원에서 통과된 후 캘리포니아에 거주하는 크리스천들은 물론이고 비크리스천까지 포함해서 반대 서명운동을 참여했습니다. 특히 입법자들을 돕고 있는 스태프들의 말을 통해 보면 이 법안에 대하여 예전 그 어느 법안보다 최고의 항의 전화, 이메일 그리고 편지들을 받았다고 보도했습니다. 그러니까 캘리포니아 역사상 이렇게 많은 수가 항의하는 일은 전혀 없었다고 보도했고 우리 태평양 법률협회가 이 일의 선두에 서서 진행했었습니다. 이번 법안 철회를 계기로 향후 여러 가지 정책 입안 절차에서 적극적인 의사표현이 얼마나 중요한지 깨닫는 경험이 됐을 것 같은데 어떻습니까? 네, 물론 캘리포니아 역사상 최고의 항의 전화를 받았지만 캘리포니아 입법자들은 그대로 물러서지 않을 것입니다. AB 2943은 전에 몇 개의 법안을 거쳐서 만들어졌는데 일단 이 법안이 철회되었지만은 내년에는 어떤 방법으로든 기독교적인 사상을 말살시키려고 하는 영향력을 실시할 계획입니다. 하지만 입법자들은
캘리포니아 주민들의 힘에 대해서 다시 인식하게 되었고 이것 때문에 손쉽게 새로운 법안을 만들기란 힘겨운 일이 될 수가 있겠습니다. 앞으로 지속적으로 캘리포니아 상하원들과 카운티 그리고 시정부의 정치인들을 위해서 계속 기도해 주시기 바랍니다. 네, 정당한 주장으로 권리를 찾는 일은 매우 중요한 일인데요. 이번 일이 우리 모두에게 시사하는 바가 큰 것 같습니다. 목사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 최근 정의당 이정미 대표가 동의하지 않는 성관계를 처벌하는 형법 개정안을 발의해 찬반 논란이 뜨겁습니다. 폭행이나 협박이 없어도 동의하지 않은 성관계는 강간죄에 해당하지만 동의 여부를 입증할 수 있는 방법이 현실적으로 마땅치 않아 비현실적 법안이라는 비판이 많은데요. 비동의 강간죄가 현실적으로 마련될 수 있을지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 앞서 보신 대로 최근 그 이정미 정의당 대표 또 뭐 나경원 의원 이렇게 뭐 여성 의원들이 형법 개정안을 발의했죠. 예. 그 나경원 자유한국당의 이제 나경원 의원이 이제 대표 발의한 그 비동의 간음죄를 주요 내용으로 하는 이제 형법 개정안이 있었는데요. 여기에는 이제 그 민주평화당이라든지 바른미래당 또는 민주당 또 자유한국당 이렇게 4당 여성 의원들이 이제 거의 모두 참여해서 결국 비동의 간음죄를 포함하는 형법 개정안이 발의됐는데 이제 나경원 의원이 말하기에는 가해자 시각이 아닌 피해자 시각이 통하는 그런 사회 또 상식이 통하는 대한민국을 위해서는 비동의 간음죄 도입이 필요하다. 이런 인터뷰를 했었죠. 그렇군요. 이런 내용이 나오기까지는 그 안희정 전 지사의 어떤 재판 결과가 큰 영향을 미친 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들기도 합니다. 이 안희정 전 지사에 대한 재판부가 우리나라에는 이제 비동의 간음죄 규정이 없기 때문에 실제적으로 서로 호감을 느끼는 그런 행동이라든지 피해자 특유의 행동이 없는 경우 이럴 경우에는 현 행법 하에서 간음죄로 업무상 위력에 의한 간음죄로 처벌할 수 없는 그런 입법적 미비가 있다 이렇게 이제 그런 취지로 판시를 했어요. 그러다 보니까 이제 그 국회에서는 그렇다면 비동의 간음죄를 형법에 집어넣자. 그래서 형법 개정안을 발의하게 된 것이죠. 아, 그렇군요. 사실 올해 이제 가장 이슈가 됐던 것이 이제 미투 운동 아니겠습니까? 예, 그 미투 운동이라는 것은 이제 결국은 본인이 권력형 가해자, 그 권력형 성폭력 피해자들이 피해를 입었는데 그 점에 대해서 본인이 내가 당했다 이러면서 이제 미투 운동이 일어난 것이죠. 근데 이제 미투 운동이 그렇게 일어났다고 하더라도 이제 상하 관계에서는 서로 마치 호감이 있어서 서로 관계에 이른 듯한 태도. 그래서 이제 피해자 특유의 운동 같은 것들이 없는 그런 경우, 이런 경우에는 위력에 의해서 성적 자유, 결국 성적 자기 결정권이 침해됐다고 보기 어렵기 때문에 그래서 결국 무죄 판결이 선고돼서 이제 그런 것들이 여러 가지 문제를 일으키고 있는 것이죠. 그렇군요. 네. 그러면 이번에 이제 발의된 개정안이 있지 않습니까? 네. 이것이 이제 만약에 개정이 된다, 통과가 된다 하면은 종전과는 이제 어떤 면이 달라지는 걸까요? 우선 이제 두 가지 점인데요. 하나는 이제 업무상 위력에 의한 그 간음죄, 그 업무상 위력에 의한 간음죄의 그 위력 대신 상대방의 명시적 동의가 없을 때는 간음죄로 처벌한다는 것이죠. 그러니까 이제 상하 관계에 있어서 결국 그 동안에는 서로 호감을 결국 표시한 그런 행동을 했다거나 또는 이제 그 당시 상황에 있어서 그 피해자가 피해자 특유의 언행을 하지 않았다거나 하면 이런 경우에는 위력에 의해서 성적 자기 결정권이 침해됐다는 점에 대한 증명이 상당히 어려운 것이죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 무죄 판결이 선고되는데 이것이 이제 현행 그 규정이 위력에 의한 간음죄 규정이 다시 상대방의 명시적 동의에 의하지 않은 비동의 간음죄로 이렇게 변경이 개정이 된다면 그렇다면 상대방이 이런 관계에 이르러도 좋다고 명시적으로 얘기하지 않는 이상 그러니까 그동안은 묵시적으로 동의했다고 보여지면 성적 자기 결정권이 침해되지 않았다고 봤는데 그렇죠. 현행법하에서는 지금은 묵시적으로 동의한다고 할지라도
명시적으로 동의하지 않은 이상은 처벌하겠다는 것이죠. 이게 이제 하나 이제 그 문제고요. 개정하겠다는 것이고, 또 하나는 강간죄가 그동안은 폭행 협박에 의해서 강간한 경우 처벌했는데 이번에는 상대방의 의사에 반해서 간음할 때는 처벌하겠다는 거예요. 아, 그렇군요. 그럼 부부 관계에 있어서도 그러네요. 상대방의 의사에 반하면 강간죄로 처벌돼요. 그러네요. 또 애인끼리도 상대방의 의사에 반하면 처벌되는데, 그 상대방의 의사라는 것은 내심에 있기 때문에 이심 전심으로 이거 부부간이니까 뭐 이건 무슨 동의를 받느냐 뭐 이런 생각을 할 수 있는데, 나중에 이제 이혼할 때거나 또는 애인끼리 서로 헤어질 때, 그렇죠. 야 그때 나는 사실은 내 의사에 반했다. 근데 그 내심의 의사를 밖에서 확인할 길이 없는데, 그래서 범죄 처벌 구성 요건은 명백하게 명확성의 원칙이라는 게 있어요. 그래야만 이제 합당하게 처벌받을 수 있고 처벌이 예측 가능성이 있는데, 이건 명확성의 원칙에 반하기 때문에, 다만 이제 업무상 상하관계에 의한 비동의 간음죄는 상대방의 명시적 동의가 없을 때는 간음으로 처벌한다. 이거는 이제 명확성의 원칙에 그렇게 반하지는 않는데, 이번에 또 개정되는 강간죄, 상대방의 의사에 반하여 간음할 때는 강간죄로 처벌한다는 거, 이거는 명확성의 원칙에 배치돼서 좀 문제가 있는 조문이지 않을까 하는 그렇군요. 이런 비판들이 있습니다. 문제는 그걸 어떻게 이제 입증하느냐, 이것이 문제일 것 같고요. 또 그렇기 때문에 실효성의 의문을 우리가 이제 갖고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 그 청와대 청원 네, 게시판에 네. 비동의 간음죄 폐지를 청원하는 그 청원이 올라와 있어요. 네. 그 이유는 뭐냐면, 이제 이번에도 이제 어떤 사람이 결국 상대를 망가뜨리기 위해서 합의에 의한 관계를 하고도 사실은 성폭행 당했다고 해서 있죠. 결국은 무고죄로 처벌받았어요. 예. 근데 처벌받았는데 집행유예 정도 처벌받았죠. 근데 무고에 의해서 억울한 피해자들은 보통 징역 몇 년씩 살고, 또 그 징역이 몇 년이라고 할지라도 성폭력 전과자라면 인생이 나락으로 떨어져서 재기가 불가능할 정도입니다. 근데 무고로 해봐야 집행유예 정도 되니까, 무고죄는 뭐 성폭력 무고인지 무슨 무고인지 모르니까 크게 영향을 안 받아요. 그래서 이 무고죄도 좀 바뀌어져야 되지 않나. 그렇군요. 사실 무고죄도 상대방이 처벌받는 형하고 동일한 정도, 그러니까 내가 무고해서 상대를 1년을 처벌받게 할 정도의 무고라면 무고를 한 사람도 1년 정도 처벌받아야 되고, 3년 정도 처벌받을 죄라면 본인도 3년 그렇죠. 이런 식으로 돼야 되는데, 그래서 이제 청와대 청원에 올라온 글에 보면 이게 무고에 대한 그런 가해자들에 대해서 날개를 달아준 꼴이다. 이거 완전히 내심에 의해서 상대를 처벌할 수 있으니까 그렇죠. 억울한 피해자가 양산된다. 그렇겠네요. 이런 의견이 있고, 또 일부 반대 의견은 적어도 권력형 성폭력 가해자에 대한 처벌의 한계가 지금 있지 않느냐. 네, 예. 안희정 사건을 얘기하면서, 그렇죠. 그래서 그 한계 때문에 이 법의 도입은 필요하다. 이렇게 하는 입장도 있어서 지금 상당히 심사숙고하고 공청회 등을 열고 해서 신중하게 결정될 또 법안이라고 생각됩니다. 예. 하지만 이제 분명한 것은 뭐 시대적인 변화도 있지만 또 성폭력에 대한 개념을 우리가 좀 더 분명히 해야 되지 않겠나. 어떻게 정리하면 좋겠습니까? 물론 이제 직장 내에서, 특히 직장 내에서는 그 성폭력에 대해서 그게 이제 많이 드러났을 때 그 피해자에 대해서는 사실은 영혼살인 또는 뭐 그 살인죄나 마찬가지로 그렇게 그렇죠, 큰 맞습니다. 피해를 보고, 또 그로 인해서 또 2차 피해도 일어나고 이제 이런 점이 있으니까 분명히 인식의 태도 변화가 필요한 시점인 것은 맞습니다. 맞습니다. 그런데 이제 비동의 간음죄로 처벌되는 이런 경우에는 그 범죄 처벌에 대해서 형사소송법에는 이제 대원칙이 명확성의 원칙이 있는데, 이 명확성의 원칙에 벗어나는 경우에는 그 피해자로서는 예측 가능성이 없기 때문에 이루 말할 수 없는 피해를 볼 수도 있죠. 그래서 결국 이런 문제를 해결하기 위해서 강간죄의 경우에 상대방의 동의 없는 경우에는 강간한다. 이 부분에 대해서는 명확성의 원칙에 반하니까 신중을 기할 필요는 있고요. 네. 다만 이제 업무상 위력에 의한 간음죄의 경우, 이런 경우에는 상대방의 명시적 동의 없을 때 간음으로 한다. 이것은 이제 명확성의 원칙에 벗어나지는 않는다고 보여져요. 왜냐하면 상하 관계에 있을 때 상대방이 이렇게 하지 말라라고 얘기 한마디만 하면, 그러면데도 결국 간음으로 나아가면 처벌하는 거니까 그것은 이제 명확하죠. 근데
단순 강간죄의 경우에는 서로 호감을 가진 연인 사이라거나 이제 부부 사이의 경우에는 이럴 때는 그냥 상대방의 의사에 반하여라는 추상적 그런 범죄 구성 요건이라면 나중에 내 의사에 반했다고 한다면 그 내심적 의사를 외부에서 알 수 없으니까 이건 명확성의 원칙에 반해서 이번에 이제 형법 개정안 중에 업무상 위력에 의한 간음죄를 비동의 간음죄로 도입하는 점에 대해서는 명확성의 원칙에 반하지 않으니까 도입이 가능하다고 보여지지만 강간죄의 경우에는 폭행 협박에 의한 강간죄를 상대방의 의사에 의하여 반하여 간음한 경우로 규정을 바꾼다면 네. 이것은 명확성의 원칙에 반해서 많은 문제를 일으킬 것으로 이게 보여져서 그렇군요. 그 부분에 대한 좀 철저한 검토가 필요하다고 봅니다. 예, 맞습니다. 사실 성경에서는 그 성적인 어떤 그런 관계에 대해서 부부 간에만 허락하지 않습니까? 예, 예. 그것은 이제 생육에 관한 또 그것이 도구이기도 하고 또 한 가지는 서로 사랑을 기본으로 하고 또 서로의 기쁨 또 한 가지 가장 중요한 것은 서로에 대한 책임감 이런 것들을 중요시하기 때문이 아닌가 이런 생각이 드는데 점차적으로 이 성이 도구화되고 상품화되고 또는 위력에 의해서 직장 내에서 이렇게 위력에 의해서 어려움을 겪는다면 우리가 좀 더 많이 성에 대해서 어떤 이런 폭력에 대해서도 제거해 봐야 되지 않겠나라는 생각도 하고요. 또 남성 중심에 대한 어떤 사회적인 분위기 이런 부분에 대해서도 조금 더 우리가 제고해야 되지 않겠는가 뭐 이런 생각을 해보게 됩니다. 예, 지금 이제 세상이 많이 바뀌었기 때문에 남성 중심적 사고에서 이제 바라보는 그런 시각들은 바뀌어야 되겠죠. 그래서 이제 그 나경원 의원이 이제 그 인터뷰한 내용을 보더라도 결국 가해자 시각이 아닌 피해자 시각에서 바라보는 세상의 변화를 지금은 필요한 때다, 변화가 필요한 때다. 이런 이제 뭐 얘기에 대해서 이제 동감을 합니다. 그리고 이제 로마서 13장 9절에도 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도적질하지 말라 이런 모든 계명을 포함해서라도 내 이웃을 내 마음같이 사랑하는 그 내용 속에 결국 모든 것이 들어있다. 그래서 이웃을 정말 사랑하면 이런 범죄들은 다 없어지지 않을까. 그래서 특히 직장 내에서 상하 관계에 있어서는 그 부하 직원을 내 마음같이 사랑을 한다면 이제 이런 범죄는 없어지겠죠. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 비동의 간음죄에 대한 도입 법안에 대해서 적어도 업무상 위력에 의한 그 상하 관계에 의해서의 그 간음죄를 결국 상대방의 명시적 동의 없이 간음한 경우에는 처벌한다는 이 점에 대해서는 명확성의 원칙에 배치되는 것도 아니니까 이 점에 대한 동의는 필요하다고 봅니다. 그래서 성경에서 특히 하지 말라고 금한 것들이 있는데 율법을 지킬 수 있는 인간, 완벽하게 지킬 수 있는 인간은 이제 없지만 죄를 범하지 않으려는 그런 노력이라든지 죄인지 그 감수성을 아주 예민하게 키워서 그 성경 말씀을 지키려는 매일매일의 결단이 우리 크리스찬들에게는 이제 있어야 한다고 보는 것이죠. 그렇군요. 이제 성인지 감수성에 관한 말씀도 하셨는데요. 가장 중요한 것은 우리가 성령 안에서 깨어 있을 때에 그런 감각들이 살아나지 않겠는가 이런 생각을 하고 인간의 자유를 강조하는 시대 아닙니까? 자율권을 강조하는 시대인데 더불어서 책임도 강조하는 시대가 돼야 되겠다 이런 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 미국에서 9.11 테러 17주기 추모식이 있었습니다. 3천여 명의 무고한 사람들이 희생됐던 가슴 아픈 비극이었는데요. 이러한 슬픔이 되풀이되지 않도록 전 세계가 안전과 평화를 위한 노력에 조금 더 힘을 기울여야겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.